धर्म बड़ ना लक्ष्मी। थरे माँ लक्ष्मी ओ धर्म मध्य कथा कथारे जुक्ति हेबाकु लागिला। माँ लक्ष्मी कहिले मु बड़ एवं धर्म कहिला मु बड़। दुहिंक मध्य तर्क बढ़िबा जोगु तापरे लक्ष्मी कहिले जे आमे भगवान शिवंक निकटकु जाई निष्पत्ति नेबा उचित। तापरे धर्म कहिला ठीक अछि। दुहें भगवान शिवंक निकटकु गले। भगवान शिव दुहिंको आसीथिबा देखि कहिले माँ लक्ष्मी धर्म मु आपण दुहिंको कौन सेवा करि पारिबी। दुहें पचारिले जे हे परमेश्वर महादेव आम मध्यरु किए बड़, धर्म बड़ ना लक्ष्मी। भगवान शिव भाबिबा आरंभ कले एवं कहिले जदि मु कहिबी धर्म बड़ तेबे लक्ष्मी माँ मते छाड़ी चली जिवे। आउ जदि मु कहिबी माँ लक्ष्मी बड़ तेबे धर्म मते छाड़ी चली जिवो। तापरे भगवान शिव एक कौशल बाहर करी कहिले जे पृथ्वी लोकरे विक्रमादित्य नामक जड़े राजा अछंती। तुमे तांको पाखकु जाओ। से जड़े न्यायप्रिय राजा अटंती। से राजा मो ठारु मध्य भल निष्पत्ति नहीं पारिबे। एहा सुनी माँ लक्ष्मी कहंती ठीक अछि आमे तांको पाखकु जाउछु। एबे धर्म ओ माँ लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्यंको पाखकु गले। जेतेबेले महाराजा विक्रमादित्य तांको सामनारे माँ लक्ष्मी एवं धर्म को देखंती से तांको हाथ जोड़ी पचारंती मु आपणकर कौन सेवा करि पारिबी। तापरे धर्म कहिला राजा आपण ही स्थिर करंतु मु बड़ ना माँ लक्ष्मी। कारण यदि धर्म नाही ताहले मनुष्यर बंचिबार कौनसी महत्व नाही। धर्म बिना मनुष्य एक मृतदेह परी। धर्म नथिले मनुष्यर जीवन रे संपूर्ण शून्यता थाए। तापरे माँ लक्ष्मी कहउचंती हे राजा यदि लक्ष्मी धन न रहे ताहले मनुष्यर जीवन नरक पालटि जाए। ताकू दारिद्र्य रे बंचिबाकू पड़े। से गरीब होई जाए। से बहुत कष्ट सही थाए। तापरे राजा विक्रमादित्य उभयंकु कहिले ठीक अछि मु तुम दुहिंक कथा भल भाबरे सुनिली एवं बुझिली। सेतेबेले राजा विक्रमादित्य भाबिले महालक्ष्मी को जदि मु कहिबी धर्म बड़ तेबे माँ लक्ष्मी मते छाड़ी जिवे। से मो उपरे क्रोधित हेबे। जदि मु कहिबी लक्ष्मी बड़ तेबे धर्म मते छाड़ी चली जिवो। कारण मो धर्म ही मो पाई सबुकिछि। शेषरे महाराजा विक्रमादित्य निष्पत्ति नहीं कहिले जे धर्म मो पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। अर्थ ठारू धर्म अधिक। कारण जदि धर्म नाही तेबे मनीषर बंचिबार कौनसी महत्व नाही। मनीष जनी रे जन्म हेबार कौनसी लाभ नाही। पैसा नथिले भी मनीष बंचिबारे दारिद्र्य रे बंची पारिबो। पैसा नथिले भी मनीष सुखिला किछि खाई बंची पारिबो। किंतु धर्म नथिले व्यक्तिर जीवन रे कौनसी महत्व नाही। मो पाई धर्म अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मो मतरे धर्म ही बड़। राजा विक्रमादित्यंको कथा सुनी माँ लक्ष्मी खूब क्रोधित हेले एवं कहिले राजा तुमे निज पाई बहुत गर्वित। तुमे मते असम्मान करिछ। तुमे धर्म बाछिछ। तेणु मु तुम ठारू दूरेई जाउछि। एहा कही माँ लक्ष्मी सेठारू चलीगले। महाराजा विक्रमादित्यंको सह एबे धर्म आसी जाइछि। अल्प समय मध्यरे राजा विक्रमादित्य अत्यंत गरीब होई जाइथिले। किंतु तांको पाखरे गोटिए घोड़ा ओ खंडा बाकी थिला। एबे राजा विक्रमादित्य भाबिले जे मोर एहिठारे रहिबार कौनसी तात्पर्य नाही। सेथिपाई मु एठारू आगकु जीवा उचित। विक्रमादित्य तांको घोड़ारे खंडा धरी आगकु बढ़िले। बाटरे तांको मनकु आसिला जे मो भौणी घर बाटरे पड़ुछि एवं मते बहुत भोक लागुछि। मते विश्राम मध्य दरकार। तेणु से भाबिले जे मु मो भौणी घर को जाई किछि खाई एवं विश्राम नेबी तापरे आगकु बढ़ी जिवे।
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେହି ମହଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭାଇ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଭାଇ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି? ସେହି ସୈନିକମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଣୀ, ତୁମର ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚିରି ଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ହିଁ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବସିବା ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦରବାରୀ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଘୋଡ଼ା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବି ସେ କିଛି ବି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ବସି ନିଜ ଭଉଣୀ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତଥାପି ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ, ତୁମେ ରୁଟି ଆଣିଛ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଣିନ, ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସେହି ରୁଟିକୁ ମାଟି ଭିତରେ ଖୋଳି ସେଥିରେ ରଖି କୁହନ୍ତି, ମା ପୃଥିବୀ, ଏହାକୁ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ତୁମକୁ ଏହି ରୁଟି ମାଗିବି, ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେବ। ମା ପୃଥିବୀ ସେହି ରୁଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା। ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଏକ ହୀରା ଜଡ଼ିତ ହାର ଝୁଲୁଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଖୁଣ୍ଟି ଉପରୁ ସେହି ହୀରାର ହାରକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଖୁଣ୍ଟିଟି ହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣରୁ ଘଟୁଛି। ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାବିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଭୋଜନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଖୁଣ୍ଟିଟି ତା ଉପରେ ଥିବା ହୀରାର ହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପତ୍ନୀ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହୀରାର ହାର ଖୁଣ୍ଟିରୁ ହଜିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ହାର ଚୋରି କରିଛ। ତୁମେ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମ ମନରେ ଚୋରିର ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ହାର ଚୋରି କରିଛ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବନ୍ଧୁ କହିଲା ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କେବେ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଦିନରୁ ଜାଣିଛି। ସେ କେବେ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ସକାଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିବା ରାଜା ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଠିଆ କରି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋର ଚୋରି କରି ଆସିଥିଲେ
ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ପଛପଟୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ଚୋରମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଚୋର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ସୈନିକମାନେ ଏବେ ଆମର ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଧରି ନେବେ। ସେହି ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିଥିବା ଧନ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହିଁ ଚୋର। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶୁଣିବା ପରେ ବି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଚୋରକୁ ନଗରରେ ଛକରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏବଂ ଆମ ଶାସନରେ ଚୋରି କରିବାର ପରିଣାମ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନଗରର ଛକରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଛକ ନିକଟରୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗଉଡ଼ ସେହି ପଥରୁ ଘିଅ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯିବାବେଳେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଥଚାରୀ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ସେହି ଗଉଡ଼ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତା ପାଖରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଚୋରି କାହିଁକି କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଚୋରି କରିଛ, ତୁମେ ରାଜାର ଦୋଷୀ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଉଡ଼ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘିଅ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କ'ଣ କଥା, ମୁଁ ଏତେ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତଥାପି ମୋ ହାଣ୍ଡିର ଘିଅ ସରୁନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି, ତାହା ଯେତିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ସେତିକି ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୋ ହାଣ୍ଡିରୁ ଘିଅ ଶେଷ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଗଉଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ତାନର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଆମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଗଉଡ଼ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗଉଡ଼ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେହି ଅପରାଧୀକୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆପଣ କାଟି ତାକୁ ଛକରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ତାପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମର ନାହିଁ। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ନଗରରେ ସେ ବୋଝ ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଗଉଡ଼ ସେଠାରୁ ଖୁସିରେ ଆସି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣି ଗାଧୋଇ ଦେଲେ, ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ହେବ। ଆମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଆମେ ବୃଦ୍ଧ,
ଅତି କମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପିଲାର ସୁଖ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ କି? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେହି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ନଗରର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନଗରର ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ନଗରର ଦୀପ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋଇବା ସମୟ ବେଳକୁ ରାଜକୁମାରୀ ଗୀତ ଗାଇ ପୁଣି ସେହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିବା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ରାଗ ଗାଇ ପୁଣି ସେହି ଦୀପ ସବୁକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କିଏ ଏହିପରି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବ। ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ଏହା ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ନଗରୀରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରାଜା ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ 100 ହାଣ୍ଡି ଘିଅ ଦରକାର, ତୁମେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଘିଅର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ହାଣ୍ଡି ଘିଅ ଦରକାର। ମୁଁ ଏତେ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଗୌଡ଼ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ କେମିତି? ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏହାକୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। କାଲି ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ମହାରାଜଙ୍କୁ 100ଟି ହାଣ୍ଡି ପଠାଇବାକୁ କୁହ, ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ସେବକ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରୁ 100 ହାଣ୍ଡି ଆଣି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଘିଅରେ ଭରିଦେଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ଏତେ ପରିମାଣର ଘିଅ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୌଡ଼ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅର ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘିଅ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ରାଜଦରବାରରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ମହାରାଜାମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବରର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ସଭାରେ ହାତରେ ମାଳା ଧରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ମୁଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ ଏହି ନଗରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏହି ନଗରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆସିଥିବେ। ଏହା ଭାବି ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ହିଁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ରାଜକୁମାରୀ ଜୟମାଳା ଧରି ଆଗକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ବର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ରାଜା ଏହାକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ତୁମେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି କାହିଁକି ଅପମାନିତ କଲେ? ତାପରେ ରାଜା ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜା ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ନିୟମ ହେଉଛି ଝିଅ ଯାହା ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଛି ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବର ହେବ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ହାର ମାନି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ନବକନ୍ୟା ସହିତ ସେହି ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରିଣ ମାଂସ ନେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ହରିଣ ମାଂସ ଆଣିଦିଅ। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅପମାନିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବା ପରି କହି ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏପରି କଥା, ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ବିବାହ କଲ? ତୁମକୁ କୌଣସି ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହିଭଳି ଅପମାନିତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଅ ଏବଂ ଯାଇ କୁହ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଏହି ରୁମାଲ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇଥାଉ। ଏହି ରୁମାଲ ଦେଖାଇଲେ ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ତୁମ ସହିତ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏବେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ରୁମାଲ ଧରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଭାଉଜ, ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ଦିଅ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେହି ଖଣ୍ଡା ଘୋଡ଼ାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେସବୁ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡା ସାପ ପରି ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜକୁମାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୁମାଲ ଦେଖାଇଲେ। ତାହା ଦେଖି ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଜେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଗୌଡ଼କୁ ପୁଅର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା
ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେହି ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କରିଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଶିକାର କରିବାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଶିକାର କରି ସେହି ଶିକାରର କାନ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଜା ଶିକାର ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଶିକାର ନକରି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଶିକାର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ସେମାନେ ରାଜଭବନକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଥରେ କିପରି ଫେରିଆସିଲା? ସେ କହିଲେ, ମୋର ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଫେରିଆସିଲା। ମୋର ନାମ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା। ଏହା ଶୁଣି ଗୌଡ଼ ଜଣକ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କର। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ମୋତେ ତୁମର ପୁଅ କରିଛ। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବ ଯେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଶିକାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଉଜ ସେହି ଶିକାର ଦେଖାଇବେ, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବ। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ଭାଉଜ, ଆଜି ଭାଇ ଯାହା ଶିକାର କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିକାରକୁ ଦେଖିନିଅ। ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଶିକାର ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଓ କାନ କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଓଲଟି ଦେଲେ। ସେହି ବ୍ୟାଗରୁ କାନ ଓ ଲାଞ୍ଜ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ, ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ ଯେ, ଏହି ଶିକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାଚାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି, ପୁତ୍ରୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆମେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ରୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମହଲରେ ରଖିଥିଲେ।
तापरे राजा विक्रमादित्य कहिले मु मो राज्य को जीवाकू चाहूँछि। तापरे राजा बहुत प्रकार उपहार दे तांको झियो को तांको ज्वाईंको सहित पठाई देले। बाटरे राजा विक्रमादित्य तांको बंधुंको घर को गले। विक्रमादित्यंको सांग यह देखि बहुत खुशी हेले एवं विक्रमादित्यंको बंधु तांको खाइबा को अनुरोध कले। जेतेबेले से खाइबा आरंभ करिले धीरे धीरे सेही खुंटी उपरे सेही हीरार हारटी पुणी थरे फेरी आसिला। यह देखि सांगर पत्नी हाथ जोड़ी कहिला, आमको क्षमा कर, आमे भाबुथिलु तुमे हार चोरी करिछ, किंतु एही हीरार हारटी तो खुंटी ऊपर ही थिला। मते क्षमा कर, मु तुमको चोर कही घरु बाहर कर देथिली। तापरे विक्रमादित्य कहिले, यह तुमर दोष नुहे। राजा विक्रमादित्य सेठारु चली जाती। जेतेबेले से आगको बढ़ती तांको भौणीर घर रास्तारे पड़े। राजा विक्रमादित्य दूररू आसुथिबा देखि सैनिक माने तांको भौणी को जाई वार्ता देले जे आपणको भाई आपणको भेटिबाकू आसुछंती। तापरे तांको भौणी कहंती, मो भाई केउ अवस्था रे आसुछंती। तापरे सैनिक माने कहंती जे आपणको भाई तांको पत्नी को एक सज्जित घोड़ा रे नहीं आसुछंती। तापरे रानी कहिले, मो भाई को स्वागत करा जाऊ, तांको महल रे रहिबार व्यवस्था करा जाऊ। राजा विक्रमादित्य तांको भौणीर हाथ धरी सही स्थान को नहीं जाती जेउठारे घोड़ा बंधा जाए एवं पृथ्वी माता को कहिले, माँ मु तुमठारु आशीर्वाद नेबाकू आसीछि, दयाकरी मते मोर जिनिस फेराई दियो। यह कहिबा मात्रे पृथ्वी भितरु सेही रुटी बाहरी आसिला। राजा विक्रमादित्य सेही रुटी को उठाई कहिले, भौणी तुमे शेष समय रे मते एही रुटीटी को खाइबाकू देइथिलो। तापरे तांको भौणी कांदिबाकू लागिले एवं कहिले, भाई मु भूल करिथिली, मु तुम सहित जेउ भली व्यवहार करिथिली सेथिपाई मते क्षमा कर। तापरे राजा विक्रमादित्य कहिले, ना मु तुम उपरे क्रोधित नुहे, किंतु मु तुमको कहिबाकू चाहूँछि जे तुमे तुमर प्रियजनक सहित किपरि व्यवहार करिबा उचित। जेकोसी परिस्थिति रे मध्य निज प्रियजनक सहित किपरि आचरण करिबा उचित, किंतु यह बदल मु तुम उपरे रागी नहीं, केवल तुमे शिखिबा उचित जे आमे आमर प्रियजनक सहित किपरि आचरण करिबा उचित। राजा विक्रमादित्यंक भौणी एसबु शुणी बहुत लज्जित हुअन्ति। राजा विक्रमादित्य जेतेबेले तांको राज्य को आसंती, माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्यंक राज्यर मुख्य द्वार रे अपेक्षा करथिले। माता लक्ष्मी कहिले जे, विक्रमादित्य मु तुमको बहुत परीक्षा करिछि, तुमको बहुत निर्यातना देइछि, तथापि तुमे मोर परीक्षा रे सफल होइछ। मु विश्वास करे जे धर्म सबुठारु बड़, मोठारु मध्य धर्म बड़। जदि धर्म अछि तेबे लक्ष्मी अछि, जेउठारे धर्म रहिबो लक्ष्मी मध्य रहिबो। मु तुमको आशीर्वाद करुछि जे पृथ्वी रहिबा पर्यंत तुमर जस केही भूलिबे नाही। सेठारु माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देई अंतर्ध्यान होइगले एवं विक्रमादित्य तांक राजमहल और राजपाठ पुणी थरे फेरी पाइले। आजिर वीडियो को मु एही थारे समाप्त करूअछि। वीडियो भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु। जदि चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करि जांतु। वीडियोटी किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे मतामत देबाकू अनुरोध। धन्यवाद।